अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए अहलि सुन्नतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व शौक़ माने दुरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामल मुत्तक़ीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुर्शिदी या इमामल मुजाहिदीन। रब्बिल इज़्ज़ाल खालिक़ कायनात रब्बुल ज़ुल जलाल पदग़ी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम पदग़ी रूहानी विजदानी महफ़ल शरीफ के और हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु सर निस्बत लरुन के महफ़ल शरीफ द 11वीं शरीफ के ज़ुमुंग उस्तासु द हाज़री द लीदल द आवरिदल द वयल पख़्पल अज़ीम बारगाह के कबूल मकबूल और मंजूर फरमाई। स्टेज बाने तशरीफ़ फरमा फ़ज़ीलत शेख पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब सैयद हुसैन साहिब दामत बरकातुहुल अलैना और दीगर नूर उलमाए किराम मशाइख़ इज़्ज़ाम मद्दाहान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और निज़दे और दलरेना करीमी हाउस दा रातलुनको सामीनो हाजिरीनो अल्लाह करीम खालिक़ कायनात ज़ुमुंग उस्तासु द टोलो द हुज़ूर मुबारक पर सही मानों के इत्तिबा इताअत मोहब्बत और रोज़ महशर बांदे अज़ीम शफ़ात नसीब फरमाई। सामीनो हज़रातो, चूँकि ज़मुंग द अहले सुन्नत वल जमात दा 2 म्याश्ते बिलखुसूस नूर टोल कालू सर बिलअमूम पखपलो खुशालो प मौक़ो बांदे या फौतगियानो प मौक़ो बांदे दी साल सवाब प नियत बांदे मुंग द महाफिल इनेकाद कीगी। खो ख़ास कर द रबीउल अव्वल शरीफ प म्याश के द मिलादुनो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रवानवी और अल्हम्दुलिल्लाह शहादा पूरे 13 शो इंशाअल्लाह तर क़यामत माजीगर पूरे ब जारी व सारी बवी और बेच कला द 11वीं शरीफ द रबीउ सानी शरीफ म्यास राशि नो द क़ादरी सिलसिले चिसुमरा मुअतक़िदीन और मुहिब्बीन और अक़ीदतमंदी प शर्क़ और ग़र्ब बांदे द हुज़ूर गौसुस सकलैन हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो मुबारक सरा द अक़ीदत व द पिरज़ुयन द पारा द 11वीं शरीफ प नाम बांद द साल सवाब सिलसिला कई नुमुंग बदाऊ आयु चे द करीमी हाउस पदे इज्तिमा के द हुज़ूर मुबारक द विलादत बासादत प सिलसिला बांदी मिलाद शरीफ दे और द हुज़ूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो द वफ़ात म्याश्ता दागुई दी साल सवाब द पारा द 11वीं शरीफ मुनासबत है। अल्लाह करीम द 11वीं फैज़म नसीब की व अल्लाह करीम ज़मुंग उस्तासु द 12वीं फैज़म नसीब फरमाई। सामीनो हज़रातो,
آغاز به د خپلو مختصر خبرو د داسې یو خبرې نه آغاز وکم چې تقریبا د 11وی شریف او د 12وی شریف مناسبت سره جوړ ربط ساتي. حضرت حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په نامه باندې دغه میلادونو انعقاد مقصد دا دی چې امتیان د حضور مبارک سره د خپل محبت اظهار وکړي. د 11وی شریف د مناویدو او د 11وی شریف د پروګرامونو یوازې زمونږ استاسو پاکستان کې نه، په عرب او په عجم کې چې حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ خپل مرشد او خپل آقا او غوث الثقلین گنی هر څوک د هغوی مبارک په یاد کې د ایصال ثواب اهتمام کوي. الته د خپل غوث سره د عقیدت اظهار کوي. میلاد شریف کې د محبت اظهار وي، په 11وی شریف کې د عقیدت اظهار وي. او الحمدلله که د 11وی شریف د عقیدت اظهار دی او که په 12 ربیع الاول کې د محبت اظهار دی، دا هغو خلکو کړی دی چې څوک د خدای پاک په بارگاه کې قبول او مقبول شوي دي. هغې خلکو دا طریقې مونږ ته پرېښودې دي. حاضرینو، د حضور مبارک یو معجزه ده، اوږده نه ده، لنډو 2 ټکو کې ده، خو ډېره پرکشش ده. او هغه ده چې دا یاد ساتئ، قاضي عیاض شفا شریف کې علامہ جلال الدین سیوطی په خصائص کبرا شریف کې او ګڼ شمېر محدثینو او سیرت نگارو د حضور مبارک دا معجزه لیکلې ده. او په توجه باندې واورئ او په اورېدو سره به په دغه پنډال کې لوی د سبحان الله جواب راکوئ. د حضور مبارک یو معجزه دا وه چې د حضور مبارک په 63 سال عمر کې حضور مبارک په بدن باندې چرته مچ نه و ناست. د حضور مبارک په بدن باندې چرته مچ نه و ناست. هغې وجه دا ده چې مچ ناسته په هغو ځایونو باندې کیږي چې چرته ګندګي وي، او یا په هغه بدن باندې مونږ تاسو باندې کینی چې د ګندګۍ نه راوچتې په مونږ باندې کینی، سالن باندې کینی، چرته بل ځای باندې کینی. یاد ساتئ، رب ذوالجلال خالق کائنات رب المشرقین و رب المغربین مچانو ته هم دا ښودلې وه چې حضور مبارک شان و عظمت دا دی چې اے مچانو تاسو به د حضور مبارک په بدن باندې په ټول عمر باندې نه کښېنئ. گویا رب ذوالجلال کل کائناتو ته انسانانو جناتو نه علاوه کل کائناتو ته رب ذوالجلال د خپل محبوب شان ښودلی و چې دا عام هستی نه ده، دا عام یو انسان نه دی. گویا مونږ له دا یو پیغام ملاویږي چې اے امتیانو د حضور مبارک شان وپېژنئ. مچانو نه چرته په عقیده او په عقیدت کې چرته لاندې نه شئ. مچان هم دا پېژني چې د حضور شان دا دی چې د حضور مبارک په بدن باندې به نه کښېنئ. د دغه حدیث مبارک او د حضور مبارک د دغه شان او د دغه عظمت نه لاندې علامہ خفاجی علیه رحمه دا جمله در سره غور باندې واورئ. علامہ خفاجی علیه رحمه نسیم الریاض شرح شفا شریف کې علامہ خفاجی صاحب لیکي او دا جمله په خپل سکرین باندې ځان سره ولیکئ، د دماغو په سکرین باندې. دا یاد ساتئ چې څومره پیغمبران مبارکان راغلي دي،
اغوی کې خدای پاک یو کمال داسې اچولی وي چې هغه ډیر ظاهر وي او پاک کمال باندې مشهور وي. هر پیغمبر د کمالاتو مجموعه وي، خو یو کمال د ټولو کمالاتو سردار وي. هر یو نبی کې یو کمال، چا کې حلم دی، چا کې صبر دی، چا کې اخلاق دی، د چا کردار اعلی، د چا نبوت اعلی، د چا سلطانت اعلی. هر یو نبی کې یو کمال د کمالاتو نه ډیر واضح وي، شان شایان وي. خو یاد ساتئ د ټولو پیغمبرانو هغه کمالات چې په کم کمال باندې کم پیغمبر مشهور دی، هغه ټول کمالات الله پاک د حضور مبارک په ذات کې راجمع کړي دي. دا به یاد ساتئ او دا جمله می یاد ساتئ چې هر یو ولی د خدای پاک دوست دا د یو نبی په نقش قدم باندې قدم ایښودی دی، او هر یو نبی کې آزماو کو چې یو کمال پکې واضح وي. گویا چې کم یو نبی په نقش قدم باندې ولی قدم ایښودی وي، نو چې کم نبی کې کم کمال واضح وي، نو چې کم ولی د کم نبی په قدم باندې قدم ایښودی وي، د دغه نبی دغه کمال په دغه ولی کې واضح وي. خو کل کمالات د کل پیغمبرانو هغه ټول راجمع شوي دي او ذات ببرکات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ذات اقدس کې ایښودي دي. دا خبره څه دپاره وکړه؟ دا مې د دغې جملې دپاره وکړه چې کوم عرض کول غواړم. هر یو ولی د هغه قدم د نبی د قدم د پاسه وي، او حضور غوث اعظم رضی الله تعالی فرمایي چې ما قدم په قدم د مصطفی علیه السلام باندې دی. الله اکبر یا رسول الله یا رسول الله. گویا کل انبیاء کرامو د خپو د خاورو غلامان یو، خو چې کم یو ولی د کم نبی په قدم ایښودی وي، د هغه کمالات هغه ته راغلی وي. خو حضور مبارک په قدم باندې حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ قدم ایښودی و. ځکه په ټولو پیغمبرانو کې حضور مرتبه ته، حضور مبارک ته یکتا مرتبه ملاو ده، او حضور غوث اعظم په قدم د مصطفی علیه السلام باندې قدم ایښودی و. ځکه په اولیاء کرامو کې حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ مبارک ته یکتا مرتبه ملاو ده. علامہ خفاجی سے خبره کوم. علامہ خفاجی سے فرمائی چې د حضور معجزه دا د الله د ولی کرامت په صورت کې ښکاره کیږي، خو د حضور دغه معجزه حیرت خبر عرض کوم، د حضور مبارک معجزه دا د الله د ولی کرامت په صورت کې ښکاره کیږي، خو د حضور دغه معجزه چې د حضور په بدن باندې په ژوند کې چرته مچ نه دی ناست، دا معجزه د کم ولی په کرامت کې ښکاره شوی. علامہ خفاجی سے فرمائی چې نه د حضور په بدن باندې په ژوند کې چرته مچ ناستو، او نه د حضور غوث اعظم په بدن باندې چرته په ژوند کې مچ ناستو. فرمائی چې د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ په بدن باندې په ژوند کې چرته مچ ناستو، او نه د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ مبارک
په ویستلی شوو کپړو باندې چېرته مچ ناستو او نه به چې چېرته دوبي کپړې ووینځلې نه به د حضور غوث اعظم په کپړو باندې مچ کېناستو. پیغام دا ورکوي چې د حضور د شان نم ځان خبر کوي او د حضور د غوث اعظم د شان نم ځان خبر کوي. مونږ الحمدلله که زمونږ د ډاک شریف مبارک رحمت الله علیه زمونږ د هغوی پیروکار یو. مونږ د مانکی شریف د صاحبانو پیروکار یو. مونږ د لنډی کوتل شریف د صاحبانو پیروکار یو. ټول اولیاء کرامو ته د سلام وي. ټول اولیاء کرامو عقیدت او محبت په خپل ځای باندې خو هغوی مونږ له دا درس راکړی دی چې پیغمبرانو کې اعلی مرتبه دا د حضور مبارک ده او په اولیاء کرامو کې د ټول نه اعلی او بالا مرتبه دا د حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنہ ده. او الحمدلله فخر دی ناز دی په دې باندې. جمله رسول غواړم ناز دی په دې خبره باندې چې مونږ د هغې مشرانو کشران یو او مونږ هغه مشران په نصیبه باندې رسېدلي چې که زمونږ رب دی هغه اعظم دی، که کتاب دی زمونږ هغه اعظم دی، که نبی زمونږ دی نبی اعظم دی، که امام زمونږ دی امام اعظم دی او که غوث زمونږ دی غوث اعظم دی. نعرہ غوثیہ یا غوثیہ. غرض دا حاضرینو زما یو خپل تجزیه ده شاید چې ټیک وي یا غلطه وي خدا درته زه عرض کول غواړم او دا یو پیغام ځان سره یوسئ. ما د خپل تجزیه مطابق چې څومره خلک دا خبره کوي چې میلادونه مه مناوئ بدعت دی او 11 شریف د کوم ځای نه ثابته ده، زما یو خپل نظر دا دی چې دې څیزونو بندولو مقصد یې نه دی په دې میلادونو په 11 شریف کې د مونږ د عقیدې پرچار کیږي. دغه پرچار غم دی ورسره چې په دې محافلو د میلاد شریف کې محافلو د 11 شریف کې په نورو محافلو کې اهل سنت علماء راځي او خپل عوامو ته خپل صفا د کوچو نه سپینا د شودو نه پاکه عقیده ورته ښایي. نو هغوی مقصد دا دی چې اهل سنت والجماعت کچرې دا فتوی مونږ ولګو دا څیز به کم شي، چې دا کم شي عوام به عقیده نه زده کوي، چې عوام عقیده د مشرانو نه زده کوي په جال کې رانیول به آسان شي. خو الحمدلله دا مشن به کامیابیږي نه. پرونم میلادونه ننم میلاد دی او تر قیامت ته بازیګره پورې به میلادونه مناویږي الحمدلله. غرض مې دی حاضرینو چې مونږه خوش قسمتي ده چې مونږ په داسې محافلو کې راجمع کیږو، د داسې محافلو کې مونږ زده کړه کوو او علما یاد ساتئ. علما لیکي هم دا خبره چې د میلاد النبی د جواز یو وجه دا ده چې دا جایز د یو وجه د جواز دا ده چې په میلاد النبی کې د دین زده کړه کیږي. دا میلاد شریف جایز ځکه ده چې په دې کې د دین زده کړه کیږي او په دې کې دین څوک دی؟ کل دین ذات با برکات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دی. د دې د وجې نه حاضرینو داسې محافل چې چرته هم دی انشاءالله العزیز دا به آباد وي او دا به ودان وي او زمونږ صرف اور صرف د دغه محافلو که د میلاد شریف دی او که د 11 شریف ده زمونږ یو تمه زمونږ یو امید هم دا دی چې مونږ ادنا غوندې د اعلی په در کې قبول شو. مونږ ادنا غوندې د الله تبارک و تعالی د حضور مبارک په بارگاه کې مونږ قبول شو او دغه عظیم نسبت ته وجه نه مونږ ادنا به
اعلی په دربار کې انشاءالله العزیز قبلیږو او په دې نسبت باندې یو خبره عرض کول غواړم او دا عقیده او نظریه مونږ ته اصحابه کرامو پرېښودې ده مجمع الزوائد کې حدیث مبارک عرض کول غواړم په شاک الفاظو سره داسې یخنۍ موسم و حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مبارک حضور مبارک لرالو او عرض ورته کوي چې یا رسول الله ټول وایي یا رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم حضور ته عرض کوي یا رسول الله غریبی ده تنگ دستی ده وسمه ده د یخنۍ نه د بچاو دپاره د صادرو د شالونو د کوټونو د جوبو نشته یا رسول الله اسې سوال ته ګورئ اوریدو سره سبحان الله ویل ضروری دی عرض ورته کوي یا رسول الله یخني ده وسمه نشته ظاهري مال برابر نه دی قربان یا رسول الله یو دعا راته وکړه حضور ته فرمایي څه دعا درته وکړم حضور مبارک ته عرض کوي یا رسول الله دعا راته وکړه چې په یخنۍ کې مو یخني نه کیږي جواب را نغی په مینه باندې سبحان الله عرض کوي یا رسول الله دعا راته وکړه چې په یخنۍ کې مو یخني نه کیږي دا چې د ذهن نه د عقل نه د روایاتو نه قدرت الهی نه دا سوال ہٹ کر دے دا تضاد لري دا دعا خو اصحاب کرام مبارکانو دا عقیده وا چې دا قدرت خدا دی او ټول قدرت د مصطفی لپاره جوړ دی صحابه کرامو دا عقیده وا چې دا هر څه د کونینو دغه رنګیني د کونینو دغه وجود دا د حضور مبارک په مخ باندې شوې ده یخني به وي او که مصطفی وغواړي چې د چا دپاره دعا وکړي هغه به بیا یخني نه کیږي حضور مبارک ورته دا دعا نه کوي دا خبره ورته نه کوي چې علي دا څنګه خبره کوي چې یخني وي او یخني به نه کیږي دا څنګه الټه غوندې خبره ده حضور ورته دا نه فرمایي حضور باندې چې څنګه عقیده او حضور ورته فرمایي دعا ورته کوي او دعا څنګه دعا کوي سبحان الله څنګه دعا کوي دعا داسې کوي چې حضور مبارک یوې دعا لراغلی او په بدله کې ورته دوه دعاګانې میلاو شوې حضور ورته دعا کوي اللهم حرل اللهم اطفئ الحر والبرد یا رب العالمین د حضرت علی شیر خدا په یخنۍ کې یخني مه کوي په ګرمۍ کې ګرمي مه کوي حضرت علی شیر خدا فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې کله به د یخنۍ موسم رالو ما به په سخته یخنۍ کې باریکې باریکې جامې اچولې او په سخته ګرمۍ کې به ما د قدر مضبوطې مضبوطې جامې اچولې او د دې لپاره چې خلق راته ووایي چې ای علي په یخنۍ کې خلق ګرمې جامې اچوي تاسو باریکې جامې اچولې خلق په ګرمۍ کې باریکې جامې اچوي تاسو پیرې جامې اچولې دي خلق چې ماره سوال وکړي حضرت علی شیر خدا فرمایي چې الټه کار به به ځکه کولو چې خلق راته ووایي چې ولې چې ماله به دې مزه راکوله چې زه ورته ووایم چې دا خاطر د مصطفی دی چې ورته ووایم چې دا د حضور مبارک دعا ده دا د حضور مبارک فیض دی دا د حضور مبارک کرم نوازی ده او حضرت علی شیر خدا به په یخنۍ کې ګرځېدو یخني به نه کېده سوال دلته دا دی چې یخنۍ ته چا ویلي وو چې د حضرت علی شیر خدا یخني به کوه پته دا لګي چې رب ذوالجلال چې کم کائنات د کمې هستۍ په خاطر باندې پیدا کړي کل کائنات ته پته وه چې پس ته خدا نه چې د چا مرتبه ده هغې ته محمد مصطفی ویلی کېږي يا رسول الله
نعره غوثیه. حاضرینو صاحب مبارک بم خامخا ستړی وي او موږ هم هغه سحر راوچت شو خو د خپله مختصر غوندې حاضرین مو د ستاسو بارګاه کې ولګوله. زما مقصد همدا دی حاضرینو چې د خپلو علماو سره د خپلو مشایخو سره په ژوند کې جوړ ساتئ. د دنیا ټول کارونو کې اپ ډاون راځي خو یاد ساتئ ایمان اپ ډاون نه مني، عقیدت او محبت اپ ډاون نه مني. او د ستاسو د ایمان د ستاسو د عقیدت چې پیرزوینه د کوم مشایخو په تاسو ده، کوم علماء کرامو په تاسو باندې پیرزوینه ده، هغې پیرزوینې نه ضرور فایده اوچت کړئ. په خپله باندې هم چې چېرته میلاد شریف وي په خپل هم ځئ، وس مو کېږي خپل بچي هم بوځئ. 11وی شریف عقیدت ورته وښایئ، 12وی شریف عقیدت ورته وښایئ. الحمدلله ثم الحمدلله. زه هر ځای کې دا یو خبره عرض کول غواړم چې خدای پاک طرف نه دا ممکنه وه چې چېرته موږ د بلې عقیدې والا وی او په منبر ناست و چې دا چېرته لیکل شوی او دا چېرته لیکل شوی او دا چېرته لیکل شوی. خو الحمدلله دا زموږ د صاحبانو برکت دی چې زموږ په سر باندې د شفقت او د محبت لاس ایښودی دی. د 11وي م غلامان یو د 12وي م غلامان یو. حاضرینو زما همدا مقصد دی چې د خپلو چې کوم علما دي کوم مشایخ دي د هغوی د زیر سایې په خپل ژوند تېروئ، د خپل بچو ژوند تېروئ. او زموږ د مشرانو هم دا طریقه ده چې موږ ته د خپلو د مشرانو د ادب او د احترام او د هغوی سره د نسبت او د تعلق د ساتلو موږ له درسونه راکړي دي. او که چېرې موږ د خپلو مشرانو خبرې کوو وخت به ډېر په دې باندې ولګي، خو زه به درته صرف دومره ووایم چې موږ له په کار دا ده او دا ته زه زړه نه دا خبره کوم، 2 کسانو سره به تعلق د ایمان د حفاظت لپاره 2 کسانو سره به تعلق ضرور ساتئ. فتنو دور دی، د غصب کېدو دور دی، د ایمان تباه کېدو دور دی. یو به د خپلو علماو سره تعلق ساتئ، بل به د خپلو مشایخو سره تعلق ساتئ. د دې دواړو تعلقونه چې کمزوري وي ایمان کې به خامخا خلل راځي. او د چا ما د خپله د صاحبانو نه دا خبره اورېدلې وه چې مانکي شریف صاحبانو الله یو شیخ را روانو مخکې به پیدل مزلې وي جمعې مونځ له روانو نو لاره کې غرمې روټۍ ست ورته چا وکړو چې راځه کښېنه روټۍ وخوره. چې روټۍ د څنګه کښېناستو ورته وایي چېرته ځې؟ دارنګې زه مانکي شریف ته را روان یم. نو ورته وایي چې ښه مانکي له ځې. بس هغه روټۍ په شکور کې ورته پرېښوده. ورته ویل چې د ما د مانکي شریف د سیب سره د سیب ونه ویل زه ستا روټۍ نه خورم. روټۍ ورته په شکور کې پرېښوده چې د ما د سیب سره سیب نشي ویلی، د ستا روټۍ بیا زه نشم خوړی. خپله عقیده خپل عقیدت خپل ایمان مضبوط ساتئ. د خپلو مشایخو او د خپلو علماء کرامو د سوري له لاندې خپل ژوند تېرول پکار دي. او د دغه سوری د ټول نه غټ سوری زموږ د اهل سنت والجماعت میلادونه دي او د ټول نه غټ سوری زموږ دپاره د 11وي شریف دغه پروګرامونه دي چې په دغې بابرکته پروګرامونو کې په خپله محاضري کوئ او دارنګې خپلو بچو له محاضري ورکوئ، خپله درس ورکوئ، بچو له موبایلو کې تقاریر واچوئ، د مشایخو منقبتونه واچوئ، نعتونه واچوئ. د دې دپاره چې د ستاسو بچي نسل در نسل د مشایخو د درویشانو د اولیاء کرامو د علماء کرامو همیشه دپاره غلامان وي او نسبت مضبوط وي. دغه اخري پیغام باندې خپلو خبرو له اختتام ورکوم. الله کریم خالق کائنات زموږ ستاسو د ایمان او د عمل حفاظت فرمایي او الله کریم خالق کائنات همیشه دپاره د 11وي غلامي او د 12وي غلامي زموږ نصیب فرمایي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.